Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. After long days, again I came back to give a class. Due to some works, I couldn't upload any videos. But whenever I get time, definitely I will upload a video. So I just thought to take class on the theories. Yes. So I just want to start the every series of all theories: formalism, new criticism, structuralism, post-structuralism, deconstructions, reader response theory, post-colonial literature, new criticism, new historicism, and feminism. So these are the theories. I just want to give a class on these theories. But today shall see what is literary theory. Okay na? So before I just explain the all theories or a one by one theories, so better to know about the detailed meaning of what is literary theory. This is very important. So whatever you start, means when you begin to start any work, to read any work, you should know the basement. You should know the particular title of that work with complete meaning. Once you know the complete meaning of that particular title or a work, the plot or a story will be understand very easily. So before before giving the explanation of one of theory, so better to know about what is literary theory. This is very important. Yes, with this title, with this letters, with these words only give the complete meaning, which helps to know the all theories in a detailed way. Okay now. So what is literary theory? So before moving on, what is literature? What is literature? So this is what the question about what is literature. Every student, every major English student, optional English student or literary student will give the answer, will give his own words on literature. So according to me, literature is nothing but it is a reflection of society. It is a mirror of society. It is a reflection of one's own person's feelings. The feelings might be sad, happy, or in a tragic way, whatever. So here what the emotions, feelings, ideas will come out through the form of written form or a spoken form. Those written and spoken form is written, those spoken and written form turn into reflection, spoken and written form turn into literature, the form of literature. It may be written in a novel, drama, poetry, prose. So these are the forms of literature. These are the forms of literature. So here literature is nothing but it is a reflection of society. The society's explanation can be turned into the form of novel, poetry, prose, drama. So this is about what? Literature. Then what is criticism? Yes. And one question. According to me, I just gave the explanation about what is literature. If you watch this video, give your own opinion or a definition about what is literature. Okay na? Fine. Then what is criticism? Here criticism means, I just go with the meaning of literary theory. I just want to go step by step now. Wait a second. Yes. Then move to what is criticism.
Criticism applies the ideas to specific work. Yes, here this is very important. Criticism is nothing but applying your own ideas, opinions on a particular work. It may be on poetry, prose, drama, novel. In drama, your ideas may be on particular work like tragedy, maybe comedy, maybe observed literature, whatever. So, picking one work of literature, giving your own ideas like on a specific topic. That is what called literary criticism. For example, criticism is nothing but creating new thing which is not created by someone in a literary works. That criticism should be acceptable, that should be in a judgment. That means once you criticize a particular work, the criticism should be contained in a judgmental way and analytical way. Once a literary work, once a writer read your critical work, it should be acceptable to the literary world. Means the criticism should be include the creation of a new thing about that particular work. If you go with the take the examples of T.S. Eliot's objective correlations or objective correlatives kind of a criticism shows further. Let me tell you easy way. Like take the example of T.S. Eliot. T.S. Eliot has criticized on the work of Macbeth. What he says about the Macbeth, it is a artistically successful. Artistically successful is called the work of William Shakespeare, that is Macbeth. Whereas artistically failure, that is Hamlet. According to the title of tragedy, the tragedy characteristics has not been properly utilized in the work of Hamlet. That is what it is considered according to the T.S. Eliot. He says that it is artistically failure of the tragedy, of the work. So this is how creating of a new thing is called a criticism. Okay now? Hope so you understood what is criticism, what is literature. Now come to the point, that is literary theory. Okay now? Wait a second. I have made some points which I need to be introduced to you. Okay, fine. So next move to the what is literary theory. Literary sahitya, sahitika, theory ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ರೂಲ್ಸ್, ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೈ ರೂಲ್ಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನದೇ ಆದ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನನ್ನದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ವಾಟ್ ಥಾಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈ ಮೂರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಐ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. Is it enough to give your opinion about the Hamlet tragedy?
ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವೇ ಇನ್ನು ಲಾಜಿಕಲ್ ವೇ. ಈ ಮೂರು ಅಂಶವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಐಡಿಯಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಇದು ಮುಗೀತು. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹೀರೋ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. Step by step, we need to understand the particular work called Hamlet. Tragedy, Hamlet ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And what are the symbols are used? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ and why does Hamlet delay to take his revenge? ಅವನು ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೀಸನ್ ಏನು? ಎಸ್, this is what called systematic study of particular work. ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ವೇಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದುವುದು. ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತವೆ. ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಥೆಲೋ, ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒಥೆಲೋ. If you read in a systematical way the tragedy called Othello, you will find so many ideas, principles or methods can be used, can be seen in the Othello. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳು, ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು, ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ವಿಮೆನ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥೆಲೋನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವೇನು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ವೈ ಒಫೇಲಿಯಾ, ಒಫೇಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ, ದ ಲವರ್ ಆರ್ ಎ ಬಿಲ್ಲರ್. ಸರಿ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಫೇಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಥೆಲೋದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಶಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೈಟರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್? ವೆದರ್ ದ patriarchal society forcibly forced on the Desdemona to take her life. ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡೆಸ್ಡೆಮೋನಾ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ವೈ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟು ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಏನು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತೀವ್ರಿ, ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು. ಒಥೆಲೋ ಒಂದು ಪುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ಪುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದವರಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ವೆನಿಸ್ನ ವೆನಿಸ್ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಮಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ದಂಡನಾಯಕನ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂಶ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್, ಒಂದು ವಿಷಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಂ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ತಗೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಂ ತಗೊಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲಿಸಂ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಅದು ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಥೀಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜರಿ ಯಾವ ತರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ
ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಾಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು, ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೆಪನ್, ಒಂದು ಲೆನ್ಸಸ್, ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫರ್ದರ್ಮೋರ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡಿನ ಅರ್ಥವೇನು, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತಿನ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟು ಘಟ್ಟಗಳು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, until I will just think about the trip, about the plan. ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 30 ಸೆಕೆಂಡ್.
ಹಿರಿಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಒಂದು ಮೇಲಿನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ KGF ಮೂವಿ ಇದೆ. KGF ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತೀವ? ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಸಮವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿನ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೋಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ಲಾನ್, ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು 3 ಅಥವಾ ಒಂದು 6 ಡೇಸಿನ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏಕದಮ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ದಮ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಹಾದಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕಾರಿಂದ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೃತಿನ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆರ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿನ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಲೆನ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವೆದರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಡೀ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಇಡೀ ಸ್ಕೈ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಿನ ಒಂದು ಗಾಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ರೆಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಿಯರ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಥಿಯರೀಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, methods is nothing but approaches, approaches is nothing but formalism, feminism, post colonial, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಮರಿ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಲಿಟರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅದಲ್ಲ, when I hold Othello text, when I start, yes, I came to know the summary of that, ಅಂದ್ರೆ story of that text. Then ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿನ ಯಾವ ತರ ಓದಬೇಕು, whether I should take the method, I should follow the method of feminist point, post colonial point or a Marxist point. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, read means how should we read a text, what does a text mean, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಸ್, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And what factors should we consider while interpreting literature? ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ
ನಾವು ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಶುಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಓದ್ಬೇಕಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ವುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲವ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪ್. ಯಾರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ವುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲವ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪ್. ಇದರ ಒಂದು ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಏನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ವುಡ್ಸ್, ಎಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ವುಡ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಈ ಪೋಯಮ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ. ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ವುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲವ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಡೀಪ್, ಇದೇನಿದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಪೋಯಮಿನ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಮೇಜರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಮೇಜರಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಚಾಯ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರಿದಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕ್ focuses on how the poem is written, not the poet's personal life. Here completely ignoring the life of author or personal life. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಪೋಯಟಿನ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೋಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯಮ್ ಸಮರಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜರಿ, ವರ್ಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ರಿದಮ್ ಯಾವ ತರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅಸೋನೆನ್ಸ್ ಇದೆನೋ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನಾ, ಇದರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಾರ್ಮಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ, ಬೈ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಮೇಜರಿ, ಲಿಟರರಿ ಡಿವೈಸ್. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಯಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಪೋಯೆಟ್, ಅವನ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಮೇಜರಿ ಅಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅ ಸ್ಟೋರಿ ವೇರ್ ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡ್ರಿ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನೆವರ್ ವುಮೆನ್ have a right to speak in a particular situation in some work, the women were not able to speak up. That shows their fear or a fever towards to the men or facing the dominance of patriarchal society. ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೆನ್ ಏನು ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋರಾ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್, ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋರಾ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಈ ನೋರಾದಲ್ಲಿ ನದೀರಾ, ಎಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೊಳಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು, ಪೆಟ್ರಿಯಾಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಅಪ್, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ರಿ ಅವಳು ಮಾತನಾಡಲಾದ ಇರುವಂತ ರೀಸನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದೆ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಡಾಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋರಾ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಹೌ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ವೆದರ್ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಎ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸಬಲ್ಟರ್ನ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್? ಅಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ರೈಟ್ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಬಟ್ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ? ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಫ್ರಮ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಿಮೆನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸಸ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಎ ನಾವೆಲ್ ಬೈ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ how are women represented, are they gender inequalities, does the text challenge or support patriarchy? ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಸ್, why literary theory matters. ಹಾಗಾದ್ರೆ why we should read text in a theory way, theories way ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? It reveals that there is no single correct reading of a text. That means ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೀಡರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕೃತಿ ಆಯಿತು, ಒಥೆಲೋ ಅನ್ನೋದು ಕೃತಿ ಆಯಿತು, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೃತಿ ಆಯಿತು. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಗೋ study in a very deeper way, we will find so many themes, valid points, valid ideas ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. That means we have to focus on all ideas. ಅದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಕೇವಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ರೀಡರಿನ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೊಲೋನಿಯಲಿನ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಯಿತು, ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it challenges ideas like the authorial intent. What happens? Wait a second. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? It talks it challenges ideas like authorial intent being the ultimate authority, depth of the author. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? author's own explanation is not only meaning of a text. ಹೌದು, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ while reading the text called Hamlet? My thought may have different meanings. I may create so many meanings while reading the Hamlet. Okay na? So ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ತರದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಡಾಗ್.
ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಗ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಗ್ ಬಂದಿದೆನಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಗ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆನಾ? ನೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಗ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡಾಗ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಹೋಯ್ತು, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡಾಗ್. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಾಗಿನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ? ನೋ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಯ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಡಾಗ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಟು ಬ್ರಾಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಥೆಲೋ ಸ್ಟೋರಿನ ಓದಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಥೆಲೋದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಮನಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಒಥೆಲೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲವ್? ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರುತ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್, ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟರರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ವಿತೌಟ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟರರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೃತಿನ, ಲಿಟ್ರೇಚರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ವಿತೌಟ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಮಾಡರ್ನ್ ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅದರ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಫರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಡಾಗ್ ಅನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ helps readers understand the deeper meaning, complete means ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ person called Hamlet. It is a tragedy of a woman. It is a tragedy of post-colonial theories also. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ರೀಡ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲಿಟರೇಚರ್. ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು, ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್.
and structuralism. Then post structuralism and deconstructions, ಮೂರು ಬಂದು, ನಾಲ್ಕು ಬಂದು, and Marxism and psychoanalytic theory and feminist theory, whereas reader response theory and post-colonial theory, queer theory, eco-criticism, new historicism and also cultural materialism and cultural theories, cultural studies. Ivel not only 13 theories are there, more than 20 theories are there in literary theories ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 hour ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 1.5 hour ತಗೊಳ್ತದೆ. ಸೊ 2.5 hour ಔಟ್ ಆಫ್ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ವೆನೆವರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಐಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, especially the videos on the series of literary theory. So today's class ಏನಿದೆ ರೀ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ 1920s and 1960s. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ನ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಪೋಯಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಮೇಜರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಲೋಕೋಸ್, ಕ್ಲೇನಿಕ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್, ಐ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್. ಕೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮ್, ಐರನಿ, ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್, ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ, ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ 1950s ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, 70s ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೈನರಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೇಜರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯರೀಸ್, ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಡಿ ಸಸೂರ್, ಟಾಡ್ ಡಿ ಲೆವಿ-ಸ್ಟ್ರಾಡ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಥಸ್, ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಡೀಪ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1960s ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, you know one thing, you will get so much interest to read the literary theory. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದನು. ಇದು ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್, ಡಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಸೈಕೋನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಪವರ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಜಾಕಸ್ ಡೆರಿಡಾ, ಮೈಕಲ್ ಫೋಕೋ and Julia Pristia. And text undermines themselves difference, no fixed meaning ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1930s ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವೇರಾಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದ ಮೇಜರ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರೀಸ್, ರೈಟ್, ಗ್ರಾಡ್ಯುಯೇಟ್, ಲುಕಾಸ್, ಟೆರಿ ಈಗಲ್ಟನ್, ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಜೇಮ್ಸನ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕೋನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ 90s ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೈರ್, ರೆಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರೂಡ್, ಜಾಕಸ್ ಲ್ಯಾಕಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೆವಾ. ಇಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ ಐಡಿಯಾ, ಈಗೋ, ಸೂಪರ್ ಈಗೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಥರ್ಸ್. Feminist 1960s, gender, patriarchy, representation, Simone de Beauvoir, Helen Showalter, and next Helen ಇದೆ, next ಇದೆ Helen Fitzgerald and Judith Butler. ಓಕೆನಾ. ವೆರಾಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಸಿಸಮ್, ಫೆಲನ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಸಮ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದೊಂದು ರೈಟರ್, ಥಿಯರಿಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 1960, readers role in creating meaning,
Wolfgang Isaiah Stanley Fish, Louis Rosenberg, interpretative communities, text is incomplete without the reader. Exactly. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ KGF ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, KGF ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ, ಇದರ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿವಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಡರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1970s colonialism, ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಹ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಕೆ ಬಾಬಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಪೈಪಾಕ್, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೇಡ್ or othering, subaltern voices, mimicry, 4 ideas ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1990s ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ, ನಾರ್ಮ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಥರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಸೋವ್ಸ್ಕಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಡ್ವಿಕ್, ಜುಡಿತ್ ಬಟ್ಲರ್, ಮೈಕಲ್ ಫೋಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹೆಟೆರೋನಿಟಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ. ಕ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ LGBTQ ಇವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಇವರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ, ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯೂರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಕೋ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ 1990s ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ನೇಚರ್, ಹ್ಯೂಮನ್, ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಶರಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಭಾಳ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಕೋ ಕ್ರಿಟಿಸಮ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. KSET ಅಂತೂ ನೆಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಶರ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆರಿಲ್ ಗ್ಲಾಫ್ಟಿ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕೋಲಜಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ 1980s ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗ್ರೀನ್ವಾಲ್ಡ್, ಬ್ಲಾಟ್, Raymond Williams, thick description, text circular power, faculty, Foucault, influence. So these are the major theories ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇರಿ ಥಿಯರಿ ಏನಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. And the last point is that is rice. Okay, now wait a second. Sorry for the disturbance. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್, ಸಾರಿ ಮುಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 220s ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ fine. Note, literary theory has become the more pluralistic, interdisciplinary, more pluralistic. Wait a second.
sorry for this. Shit. Spell ಅದು. Okay. Sorry, extremely sorry. really sorry, before preparation ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ 2020 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೋರ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಎ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ following many methods, that is pluralistic ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and interdisciplinary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ನ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಯರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ 2 or more ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 or 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟರರಿ ಥಿಯರಿ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೂರಲಿಸ್ಟಿಕ್. means while reading one particular text you will find so many ideas, while seeing so many ideas and studying the more than 2 or 3 fields is called interdisciplinary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ combining 2 or more field to study ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. and next digital humanities ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ what it talks, the use of computers and technology to study literature and culture. yes, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕೃತಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೃತಿಯನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ದಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ emotions and feelings. and the think theory, this is very important. think theory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ object oriented ontology, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ a theory that focuses on the importance of objects
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇನಿದೆ ಥಿಂಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂರೋ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೈನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್. ನ್ಯೂರೋ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, PSY, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಡುವಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಇಮೇಜ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೇಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ racism and power in a society and literature. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಚ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And post-theory debate, some argue that theory has become too abstract or politicized. Other says it's more necessary than ever. Climate identity, generate text. Yes, post-theory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಥಿಯರಿನ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಯಿತು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯಿತು, ಆಯಿತು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಜನರೇಟ್ದಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ದಿಂದ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಡೇವಿಡ್ ಟ್ಯಾನ್ರೋಚ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮೋರ್ಟಿ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿಯೇ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸ್ಟಡಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ 20s ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಟೇಲ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಲಿಟ್ರರಿ ಥಿಯರಿ, what is literary theory and what the work of literary theory and what is the example of few theories. and next ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಥಿಯರೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮೇಜರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು, ಥಿಯರೀಸ್ಗಳೇನಾಯಿತು, ಮತ್ತು 2000 ಮತ್ತು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ 2020s ಲಿಟ್ರರಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು 2 minutesಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, share and subscribe my channel. Thank you for watching my class. Until take care and bye bye.